हम पिछले क्लास में तुलसी जी के दोहों को पढ़ रहे थे। एक दोहा छूट गया था, तो उसे आज हम खत्म करेंगे। पहले से एक बार दोबारा उन दोहों को देख लेते हैं। पहला दोहा था, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका तात्पर्य इस प्रकार है, मुखिया को मुख के समान रहना चाहिए। जैसे मुख खाने पीने का काम अकेला करके वह जो खाता पीता है उससे अपने सभी अंगों को, देह के सभी अंगों का पालन पोषण करता है, उसी तरह मुखिया को भी विवेकवान होकर काम अपने तरफ से करना चाहिए और फल को सभी में बांटना चाहिए। यह तुलसीदास जी का राय है। दूसरा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहाहि भया, परिहरि वारि विकार। इस दोहे में तुलसी जी बताते हैं, इस सृष्टि को, इस विश्व को सृष्टिकर्ता करतार जो है वो जड़ चेतन गुण दोषमय, गुण दोषों को मिलाकर बनाया है। मगर इस संसार में जो कुछ भी अच्छे और बुरे हैं, उन सभी में हमें बुरों को छोड़कर अच्छों का ही स्वीकार करना चाहिए। जैसे हंस पक्षी करता है। हंस पक्षी नीर और क्षीर के मिश्रण में सिर्फ क्षीर को ही स्वीकार करके नीर को त्याग देता है। उसी तरह साधु भी, सन्यासी भी ऐसे ही रहना चाहिए, जैसे अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और विवेक से अपनाना चाहिए। तीसरा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी इस दोहे में बताते हैं, दया ही धर्म का मूल, अत्यंत प्रधान मूल अंश है, मूल है। और पाप मूल अभिमान है। अभिमान ही, अहंकार ही पाप का मूल है। इसलिए तुलसीदास जी बताते हैं, कभी भी दया को मत छोड़िए। दया ही धर्म का मूल है, इसलिए दया को अपने शरीर में जब तक सांस है तब तक दया का पालन करना ही चाहिए। जब तक लग में, जब तक घट में प्राण, इस घट में, इस देह में जब तक प्राण है तब तक हमें दया को छोड़ना नहीं चाहिए, दयावान ही रहना चाहिए। अच्छा, चौथा दोहा, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक। यह भी तुलसीदास जी का अत्यंत एक विशेष रूप में सभी लोगों को क्या मूल मौल्यों को पढ़ा रहे हैं। इस दोहे में भी क्या बता रहे हैं, हमारे विपत्ति के साथी, हमारे विपत्ति के संदर्भ में हमारे साथी बनकर सिर्फ विद्या विनय और विवेक ही रहते हैं, ना कि बल्कि और कोई भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, धन संपत्ति भी नहीं, कुछ भी नहीं। विपत्ति में, हमारे विपत्ति के संदर्भ में हमारे साथ रहने वाले यह तीन चीज हैं, एक विद्या, दूसरा विनय और तीसरा विवेक। विद्या, हम जो भी कुछ पढ़े हैं वो विद्या है। विनय, हमारा व्यवहार, हम जैसे काम करते हैं, जैसे दूसरों से मिलते हैं, वो हमारा व्यवहार है। उस व्यवहार में विनयता को हमें अपनाना चाहिए। और विवेक,
ವಿವೇಕ್ ಯಾನೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತ, ಯಾನೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ವಿವೇಕ, ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು उसके बाद बताते हैं राम पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। क्या होता है भगवान पर भरोसा रखने से? हम साहसी बन सकते हैं, सुकृति कर सकते हैं और सत्यव्रत बन सकते हैं। हम साहसी बन सकते हैं राम पर भरोसा रखने से। दूसरा, सुकृति, अच्छा कृति काम, और अच्छे अच्छे कामों को कर सकते हैं। भगवान पर या भगवान पर विश्वास रखने वाले कभी भी बुरे कामों पर अपना हाथ नहीं डालते, वो अच्छे काम पर ही, अच्छे काम को ही करना उचित समझते हैं। और सुसत्य व्रत, सत्य के मार्ग पर चलने वाला सत्यव्रत, ಅದೊಂದು ವ್ರತ, ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸುಲಭಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವ್ರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆ, ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಚರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳ್ಳೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯವ್ರತ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ರತವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡವನು ಆಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವನು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಅವನಿಗೆ, ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಮಗುವೇ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ? ತನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಅದೇ ವ್ರತ, ಅದು ಸತ್ಯಾಚರಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ರತ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಮನ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಹೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಮ ನಾಮ ಮಣಿ ದೀಪಧರು ಜೀಹ ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ್ ತುಳಸಿ ಭೀತರ ಬಾಹಿರೌ ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಉಜಿಯಾರ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ರಾಮನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಂತವರು, ಅವರು ರಾಮ ಶಬ್ದದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಂತಹ ತುಳಸಿದಾಸರು ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ನಾಮ, ರಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರು, ನಾಮ ಹೆಸರು. ರಾಮ ನಾಮ ಮಣಿ ದೀಪಧರು ಜೀಹ ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ್. ರಾಮ ನಾಮವೆಂಬಂತಹ ಮಣಿ, ಮಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆ ಅಂತನೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅರ್ಥವನ್ನ, ಒಂದು ಕಿಡಿ ಅಂತನೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ರಾಮನಾಮವೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ಏನು ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆ ಇದೆ, ದೀಪಧರು ಉಸ್ಕೋ ಧರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಧರ್ನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ? ದೀಪಧರು ಜೀಹ ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ್. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ದ್ವಾರ ಬಾಯಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿವಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯಿಯನ್ನ ದೇಹದ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಈ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಹದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿ ಭೀತರ ಬಾಹಿರವು, ಭೀತರ್ ಔರ್ ಬಾಹಿರ್, ಬಾಹರ್ ಔರ್ ಭೀತರ್ ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಉಜಿಯಾರ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ, ಒಳಗಿನ ವಿಚಾರ ಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಮ್ अंदर से ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಂತೆ ಹೇ ಔರ್ ಬಾಹರ್ ಸೇ ಬಿ. ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನನ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತ 4 ಜನರಿಗೂ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹರಿ ಶಬ್ದ, ದೇಹರಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಬಾಗಿಲು, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ, ಬಾಗಿಲ ಪಟ್ಟಿ, ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹರಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ. ಆ ದೇಹರಿ, ಆ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ದೀಪಧರು, ದೀಪವನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ, ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೀಪದ ಪ್ರಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯ ಅಂದರ್ ಔರ್ ಬಾಹರ್ ದೋನೋ ತರಫ್ ಪ್ರಕಾಶ ಫೈಲ್ತಿ ಹೈ ನಾ. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ದೀಪ ಹೇಗೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೋ, ಬೆಳಕನ್ನ ಹೊರಚೆಲ್ಲುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಾಗಿಲು ಬಾಯಿ, ದೇಹದ ದ್ವಾರ ಬಾಯಿ. ಆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಎರಡೂ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಇದು ದೇಹ, ಬರೀ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಆಚರಣೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತವನ್ನೇ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಅದೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಎರಡೂ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಆ ದಾರಿಯೇ ರಾಮನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ರಾಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹುವರ್ತಕ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ರಾಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಈಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾ ಅಂತ ನಾವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಾಗ, ರಾ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಪಾಪವೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ರಾ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಾಗ ನೀವು ರಾಮ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಶಬ್ದ, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ. ಆ ಹೊರಗೋದಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದು. ರಾ ಮ ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ಪಾಪಗಳು ಅಂತ. ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾಪಗಳು, ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಧಕಾರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ನಾವು ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಠ ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾವುದು ಭಾಯಿ ಬಹನ್ ಕಿ ತರಫ್ ದೇಖ್ತಾ ಹೈ, ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು ಪಾಠ? ಶ್ರೇಯಾ ಹೆಗಡೆ ಯಾವ ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತು ಅದು? ಬಾಯಿ ಬಹನ್ ಕಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೇಮ್, ಗುಲಾಬ್ ಸಿಮ್, ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗುಲಾಬ್ ಸಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ತಸ್ವೀರ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ಏಕ್ ಆಭಾಮಂಡಲ್ ದಿಖಾಯಿ ದೇ ರಹಾ ಥಾ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ವಾಕ್ಯ. ಆಭಾಮಂಡಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಭಾಮಂಡಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು. ಅದು ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪೋಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ನೀವು ನಾನು ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ನಾನು ಹಿಂಬದಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಭಾಮಂಡಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಚಂದ ಕಾಣ್ತೇನೆ, ಅದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಅವರಲ್ಲೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ರಾಮನಾಮವನ್ನ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂತ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮನಾಮ ಮನಿ ದೀಪಧರು ಜೀಹ ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ್ ತುಳಸಿ ಭೀತರ್ ಬಾಹಿರವು ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಉಜಿಯಾರ. ನೋಡಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೋಡಿ, ರಾಮನಾಮ, ರಾಮನೆಂಬಂತಹ ಹೆಸರು, ಮಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಒಂದು ದೀಪದ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆ ಅಂತಾನು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ. ದೀಪ ಧರು, ದೀಪಕೋ ಧರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ದೀಪವನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಜೀಹ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಬಾಯಿ, ನಾಲಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ್, ದೇಹರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ಶಬ್ದ. ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲ ಪಟ್ಟಿ, ದ್ವಾರದ ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ. ದ್ವಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು, ಮುಖದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ತುಳಸಿ ಭೀತರ್ ಬಾಹಿರೋ, ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೀತರ್ ಬಾಹರ್,
भीतर ಒಳಗಡೆ, बाहर ಹೊರಗಡೆ, भीतर बाहिरौ जो चाहसी उजियारा. उजियारा शब्द का अर्थ है चारों, उजियारा ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಜಿಯಾರ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಉಜಿಯಾರ, ಯಾರ್ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಚಾರೋ ಓರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಾಹಸಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವು ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದೋಹೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. प्रस्तुत दोहे में दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है. क्लियर? ಎಸ್, ಶಾನ್ವಿ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಆ ದೋಹೆಯನ್ನ ಓದು ನೋಡೋಣ. राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वारा तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೌಮ್ಯ ಹೆಗಡೆ, ಸೌಮ್ಯ ಹೆಗಡೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಮ್ಮ. ದೋಹೆಯದ್ದು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ? ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೌಮ್ಯ ಹೇಳು ನನಗೆ ಅದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳು ಆ ದೋಹೆಯದ್ದು. ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಹಾ ಹಾ ಹೇಳು. ಎಸ್ ಹೇಳು. ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಪಾಠವನ್ನ ನೀನು? ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೇಳು. ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಈಗ? ಹಾ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಹೇಳು. ರಾಮನಾಮ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೂ ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿನೂ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿನೂ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೇಜಸ್ ಭಟ್, ತೇಜಸ್ ಭಟ್. ಹಾ ಸರ್, ಹಲೋ ಸರ್. ಎಸ್, ಅದನ್ನೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್. राम नाम मणि दीप धरो. भावार्थ को बताइए, भावार्थ को समझाइए मुझे. और हम दीप को जैसे बाहर घर के बाहर रखते हैं. दीप को कहाँ रखते हैं? दीप को कहाँ रखते हैं हम? कहाँ रखेंगे तो क्या होगा? तेजस, घर के सामने रख. घर के सामने, वहां पर क्या शब्द है दोहे में? राम. नहीं, घर के सामने रखना है या घर का कुछ, वहां पर एक मैं शब्द बताया था उस दोहे में, एक शब्द है घर में हम कहाँ रखेंगे दीप को कहाँ रखेंगे तो क्या होगा? तेजस, हाँ सर.
ದೀಪವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳಕು ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಹೊಸದಿನಲ್ಲಿ. ಹೊಸ್ತಿಲು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ? ದೋಹರಿ. ದೇಹರಿ ಶಬ್ದವನ್ನ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ನಾನು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ ಸರ್. ನೀನ್ ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನ. ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ದ ಸರಿ. ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರ್ಸು. हमारे अंतराल और बाहिर की शुद्धि होती है। हाँ, क्या करने से? राम नाम जपने से। अच्छा, उसी को कवि बता रहे हैं, जैसे देहरी पर दिया रखने से घर का अंदर और बाहर प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम को जपने से हमारा आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है. क्लियर? राइट? यस, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ 5 ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೃಹತಿ ಬೃಹತಿ ಎಸ್ ಬೃಹತಿ ಬೃಹತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು? ಹಲೋ. ಹಾ, ಹೇಳಮ್ಮ. ಹಾ ಸರ್. ಡೌಟ್ ಇತ್ತ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾ ಸರ್, ಅದು ಅವಾಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದವೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ಸಿಂಚನ ಡಿ ಸಿಂಚನ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಚಾಂಡಿಯ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಏನಮ್ಮ? ಚಾಂಡಿ ಸರ್, ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿ ಮೇ छोड़ना है. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಧನ್ವ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೇನೋ? ಸುಧನ್ವ, ಓಕೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ದೋಹೆ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬರೀರಿ, ದೋಹೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮುಖಕೋ ಕ್ಯಾ ಮಾನ್ತೆ ಹೇ? ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮುಖಕೋ मानते हैं, क्या मानते हैं? मुखिया मुख सो चाहिए. तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? आगे जीवन तुलसीदास मुखिया को मुंह को क्या मानते हैं? मुख को क्या मानते हैं? जीवन भी ಜೀವನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜೀವನ ಪಾಠ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ओके, मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए. मुखिया को किसके समान होना चाहिए ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು. हंस का गुण कैसा होता है? हंस नीर और क्षीर में से नीर को यानी विकार को छोड़कर अच्छे क्षीर को ही पीता है. वह हंस का क्या है? गुण है.
मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख सारे अंगों का पालन पोषण करता है। दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास भक्ति शाखा के कवि हैं। भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा के अंत मर्द बड़े भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास के माता पिता का नाम है पिता आत्माराम और माँ तुलसी। पाप का मूल क्या है? अभिमान है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम भोला। तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक है। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, कैसे? 2-3 वाक्य में इडी दोहे भावार्थवे ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಮೊದಲನೇ दोहेಯ तात्पर्य ಏನಿದೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ। मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए, ಇದು ಎರಡನೇ दोहेಯ उत्तर। मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 5ನೇ दोहेಯ ಭಾವಾರ್ಥ। आमेले दया शब्द, दया धर्म का मूल है, पाप अभिमान का मूल है। पाप मूल अभिमान, राइट। अनुरूपता परिहरि त्यागना कर्तार सृष्टिकर्ता। कर्तार शब्द अर्थ इवेरडू शब्द अर्थ। जीह जीभ देहरी, देहरी द्वार, देहरी द्वार। ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಬಾಗಿಲ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ। ಎಸ್ ರಶ್ಮಿ? ದೆಹಲೀಸ್. ದೆಹಲೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ದೆಹಲೀಸ್। ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। ದೆಹಲೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಹೊಸ್ತಿಲು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಗುಡ್। उसके बाद ಭಾವಾರ್ಥ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಹೇಗಂದ್ರೂ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ। दोहे को कंठस्थ कीजिए, जरूर करना है। ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಇದ್ರಿ ನೋಡೋ ಕೈ ಎತ್ತಿ। ಶ್ರೇಯಾ ಹೆಗಡೆ, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್। ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸೌಮ್ಯ ಹೆಗಡೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, 3 ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು। ಓಕೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋರೇನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಒಂದು 10 ಸಲ ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಗಟ್ಟಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ। ಓಕೆ ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟೋದಿದೆ, ರಾಖಿ ಕಟ್ಟೋದಿದೆ। ಓಕೆ, ಅನ್ವಿತ್ ಏನು? ಅನ್ವಿತ್ ಏನು? ಅನ್ವಿತ್ अनवित, हंस का गुण कैसा होता है? हंस का सर। गुण कैसा होता है? ओके, हंस इस क्या है, वो दूसरा दोहे का उसका भावार्थ है, हंस सार और निस्सार में से, यानी नीर और क्षीर में से नीर को छोड़कर क्षीर को अपनाता है ना, वही हंस का गुण है। यानी विकार और रूप और विकार में से रूप को स्वीकार करना, विकार को त्याग देना, छोड़ देना। ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ನೀವು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೇ ಬರೀಬೇಕು। ಜೈಸೆ ಹಂಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, जैसे हंस नीर और क्षीर में से नीर को छोड़कर क्षीर को अपनाता है, वही हंस का विशेष गुण है। हंस क्षीर न्याय ಅಂತ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, हंस क्षीर न्याय ಅದೇ ಅದರ ಗುಣ, ವಿಶೇಷ ಗುಣ। ಕ್ಲಿಯರ್? ಅನ್ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅನ್ವಿತ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? यस सर। ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ
ನೋ ಒನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಏನು ಬೃಹತಿ ಏನು? ಸರ್ ನೀರ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ವರ್ಡ್. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೀರು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ. ನೀರು ಸರ್ ಜಲ್. ನೀರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನೀರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅನ್ವಿತ್. ಅನ್ವಿತ್ ಅನ್ವಿತ್ सर ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೇಳು. तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? मुख मुख मुखिया के समान मानते हैं, मुख को मुखिया के समान मानते हैं। सर सेकंड ने देखो अदे आंसर. मुख याने देह के नोಡು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? हाँ सर. ओके, तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? हाँ सर. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, मुखिया को किसके समान होना चाहिए? ಅಲ್ಲೋಡು, ನೀನು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಮೊದಲನೇ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ನೀಟ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಂಬಾ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. 35 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಕಿ ಶುಭಕಾಮನಾಯಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. सर ಎಸ್ ಸರ್, ಆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಮುಖ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕಾ? ಹೌದೌದು, ಮುಗ್ಸೋದು ಎರಡು ಸೇಮ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮುಖ ಅಂತ